Now you press Alt F3. The create a company. BRS2 anchanu or state of Telangana. Then save it. Then after that, shall I go to accounts info? So let's just creation. నిన్న పంపించినటువంటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. సో ఫస్ట్ ఫోర్త్ is a 2019 Santosh Kumar is a commenced business with 35 lakhs. So capital comes under capital account. Next, cash deposit in SBI Bank. SBI Bank comes under, it's a bank account. So ikkada something account number రాయండి. Next, IFSC code. So branch. Next, set checkbooks. Yes. So ikkada checkbook account, for example 150131. Okay, 150. For example 40 checks 180 ఇస్తున్నాను. For example 150180 50 checks ఇస్తున్నాను. Check names by red అని ఇచ్చాను. Okay, then enter. Again enter. Again enter. Then after that, so purchase machinery. Machinery comes under fixed asset. Next, purchase furniture. Furniture also fixed asset. Purchase 32 Sony printers. So Sony printers also now is a Sony item. Now you have to create the inventory. Just you have to create only for this purchase ledger. Comes under again purchase account. Next, sales comes under sales account. See, Sony printers by check, again by check. Next is a purchase from the Vindhya Electronics only. So Vindhya Electronics comes under sundry creditors. So maintain bill by bill, yes. Next, Navia Electronics. Navia Electronics is a purchase, the sales kabatti. ఒక్కడే ఉంటాడు అన్నాడు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయండి, బికాస్ వేరే వాళ్ళకి వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మీరు మ్యూట్ చేసుకోవద్దు దయచేసి. సో నవ్య ఎలక్ట్రానిక్స్, sundry debtors. Next, RTGS. So RTGS, indirect expenses like a bank charges. Next, transport charges. Also indirect expenses. Next, carriage outwards.
carriage outwards. So also indirect expenses. Commission received. It's an indirect income. Next, bank charges, indirect expenses. Now, then after that, create the all edges. Again, will be now open the inventory info. So, inventory info, stock group. See, మనం టోటల్ గా ఏం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రింటర్స్ కదా. సో గ్రూప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రింటర్స్ అని రాస్తున్నాను. ప్రింటర్స్, యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్, NOS, formal name, numbers. Then after the creation, then escape, stock item. Okay, stock item lo first one. So how to create Sony printers. Sony printers comes under printers, numbers. Next, Canon printers comes under printers. Next, so after the creation, stock creation, again then escape. Shall I go to accounting vouchers? Okay, so ikkada dates kuda ichanu kabatti every transaction compulsory manam date wise post cheyali on 1st to 4th. So 2019 is F6. Santosh Capital. Santosh Capital 35 lakhs for cash. Next, F2, how to change the date. So prati transaction compulsory ఆ డేట్ లోనే పోస్ట్ చేయండి. So cash deposited, the cash goes out. So 25 lakhs for SBI Bank. Next, purchase machinery by check. So is a date as well as same date. So cover you press F5 payment. So machinery, it's a 2 lakhs for SBI Bank. Check number automatically it will be show it. Next is a F5 again, furniture debit 75,000. For cash also we have to select the for cash. Next is a purchase furniture. Sorry, is a purchase furniture అనేది now you have to change the date because is the 1st to 5th కాబట్టి F2 press చేయండి. 01/05/2019. సో అక్కడ 19 యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 20 కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 01/05/2020. Next, 2nd May, purchase 32 Sony printers. So purchase also you press F9. Again F2, change the date, 2nd date. Party name, so through by check annadu. Check ante you have to select the SBI Bank, right? So
Sony printers. So 32 quantity, each one 32,000, right? సో డైరెక్ట్ అక్కడ పేమెంట్ చేస్తున్నాం అక్కడ త్రూ చెక్ ద్వారా, కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ద చెక్ నెంబర్. నెక్స్ట్ అది 31st 4 పడింది, దెన్ 5 చేసుకోండి అక్కడ. అగైన్ F2. సో 31st 5 2020 purchase 25 Canon printers at the rate 34,500 by check. So check also we have to select the SBI bank. Canon printers 25 at the rate 34,500. So by check automatically it will be showing that. Next, RTGS charges, sorry, is a sales F8. సో డేట్ చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 6th ఉంది అక్కడ, అగైన్ F2 ప్రెస్ చేయండి. సో ఫస్ట్ 6th సేల్స్ 28 ప్రింటర్స్ 35,000 బై చెక్ అన్నాడు. సో చెక్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద బ్యాంక్. సేల్స్ Sony printers, so have to sell for 28 at the rate 35,000. అక్కడ చెక్ నెంబర్ ఇవ్వడు, ఎందుకు ఇవ్వడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు షో కాదు. సో ఇక్కడ నేను ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇచ్చాను కదా, చెక్ నెంబర్ రాయండి 435896. సో అది చెక్ అనేది ఏ బ్యాంక్ ద్వారా వచ్చింది అనేది రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్. సో స్పెసిఫై బ్యాంక్ నేమ్, ఏ బ్యాంక్ నేమ్ వచ్చిందో ఆ బ్యాంక్ నేమ్ రాయండి అక్కడ. నెక్స్ట్ సెకండ్, సో ఆర్టీజీఎస్ చార్జెస్ ఇస్ అ పేమెంట్ కాబట్టి F5 డేట్ చెక్ చేసుకోండి సెకండ్. అగైన్ F2. సో ఆర్టీజీఎస్ చార్జెస్ 350 రూపీస్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టీజీఎస్ చార్జెస్ అంటే మనం చెక్ పేమెంట్ చేసినాం కదా ఇంత బిఫోర్ డేట్స్లో. సో దానికి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ చార్జెస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి అమౌంట్ దేంట్లో నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా బ్యాంక్లో డిడక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి SBI బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ నెంబర్ తీసుకోకూడదు. బికాస్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఆర్టీజీఎస్ చార్జెస్ అనేది డైరెక్ట్గా దాంట్లో నుంచి డిడక్ట్ అయిపోతాయి. ఎందుకు మన అకౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ డైరెక్ట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, సో నాట్ అప్లికబుల్ తీసుకోండి. బికాస్ ఎందుకంటే దానికి చెక్ నెంబర్ ఏం రాయం మనము, కాబట్టి పైన నాట్ అప్లికబుల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో అక్కడ 0 నొక్కేసేయండి, ఎంటర్ ఎంటర్ ఎంటర్. ఆర్టీజీఎస్ ఛార్జ్ కి మనం ఆర్టీజీఎస్ చార్జెస్ కి చెక్ అనేది ఇష్యూ చేయము, ఆటోమేటిక్ గా బ్యాంక్ లో నుంచి మన బ్యాలెన్స్ అనేది డిడక్ట్ అయిపోతుంది. సార్ ఆర్టీజీఎస్ నెంబర్ రాయొచ్చు కదా? ఆర్టీజీఎస్ నెంబర్ రాసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ is a first purchase from Vindhya Electronics. So some stock again have to purchase. Is a purchase also you press F9. Is a date is a F2 0107. Next it's a party name Vindhya Electronics. Have to select the Vindhya Electronics. Purchase HP printers. Oh sorry, have to not create. So have to create also you press Alt C. The HP printers, under printers is the numbers. So 15, each one cost 28,500. So 28,500.
Next, so sales also you press F8. So it's a date, second date, F2. Sales to Navia Electronics. Again, have to select the Navia Electronics. Sales. HP printers have to sell for 13. It's a each one rate 32,500, right? Next, next. అది ఒకటే మనం ఎప్పటికైనా వద్దాం ఒకసారి Okay. So next one, first 8 2019 the transport charges paid the 12,500 by check. It's a payment. Okay. So on date F2 0108 transport charges 12,500 by check. Also we have to select SBI bank. Have to pay the check number. So 150134 exactly it will be showing. Next, wages paid also payment as on date second. The wages have to not create. You press Alt to see. Wages paid also direct expenses. 8,500. So SBI bank. Next, the carriage outwards also payment. Carriage outwards is a date on as well as a date on first 9. You press F2 0109. Carriage outwards 10,000 for SBI bank. So how to select the SBI bank? Check number 150136. Next, commission received. So F6 is a date. Change to commission received 3,500. So by check also we have again have to select the SBI bank. Here write the check number. The 148,752. Specify the bank name. Indian Bank. Next. So cash withdraw from bank 25,000. So withdraw F4. As on the date 01/10. The cash withdraw also the credit at bank 25,000 for cash. Next, so bank charges also payment F5. So as on the date F2 01/12. Bank charges
550. So bank charges you have to deduct to bank. So kabatti again select the SBI bank. సో అక్కడ బ్యాంక్ చార్జెస్ కి చెక్ అనేది ఇష్యూ చేయము కాబట్టి ఇక్కడ సో ఇక్కడ కర్సర్ పాయింట్అవుట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. బ్యాక్ స్పేస్ ఇస్తే అక్కడ కర్సర్ పాయింట్అవుట్ అవుతుంది. సో కర్సర్ పాయింట్అవుట్ అయిన తర్వాత అగైన్ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద హియర్ నాట్ అప్లికబుల్. సో సెలెక్ట్ ద నాట్ అప్లికబుల్, ఎంటర్ ద 0, ఎంటర్ ఎంటర్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ చెక్ ఇష్యూడ్. సో చెక్ ఇష్యూ చేస్తున్నామంటే ఇట్స్ అ పేమెంట్. ఆల్సో పేమెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి అగైన్ F2, చేంజ్ ద డేట్. చెక్ ఇష్యూ టు వింధ్యా ఎలక్ట్రానిక్స్. అగైన్ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద వింధ్యా ఎలక్ట్రానిక్స్. 4,27,500. Let's select the against. So SBI Bank. Check number 150138. Next, check received from Navya Electronics. It's a receipt F6. As you press F2, date 31st/12. Right. Navya Electronics 4,22,500 against select the SBI Bank, enter the bank 1058,958,563, specify the bank name, Canara Bank. Now it's a complete that. Then after that ఇప్పుడు కింద మన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ లో మనకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే షో అయిందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి మాత్రమే మనం డేట్స్ షో చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఎస్కేప్. సో హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద బ్యాంకింగ్. ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ ద బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్. సో రీకన్సిలేషన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఏముండాలి, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఏముంది, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో 2nd, 4th డిపాజిట్ క్యాష్. సో కాబట్టి యాజ్ అ డేట్ 02/04. నెక్స్ట్ ఇస్ అ మిషనరీ, ఇట్స్ అ 2 lakhs. yes, so enter the date. Next is a purchase 10 lakhs 24,000. yes, now we have to write the date as on the date 5. Next is the sales 16 is a 9,80,000. so not, for example, ఈ purchase for example చెక్ ఇష్యూ చేసాం బట్ అతను డిపాజిట్ చేసుకోలేదు. సో అతను డిపాజిట్ చేసుకోలేదు అంటే మన అకౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ యాడ్ కాలేదు. సో కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్ ద డేట్. సేల్స్ ఇక్కడ చెక్ నెంబర్ కూడా చూసుకోవచ్చు 435,896. కాబట్టి కంపల్సరీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఇస్ అ క్రాస్ చెకింగ్ కంపల్సరీ. సార్ రాంబాబు, it's enter the date 01/06. same RTGS charges 02/06. next is the transport charges, so 01/08. next wages paid 02/08. commission received, so commission received కాబట్టి కమిషన్ రిసీవ్డ్ సెలెక్ట్ చేయండి. బట్ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ కాదు. క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇచ్చాం బట్ అతను డిపాజిట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి డిపాజిట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి మన అకౌంట్ నుంచి బ్యాలెన్స్ డిడక్ట్ అవ్వలేదు. ఇన్ కేసు డిడక్ట్ అయితే ఏమవుతుండే, మన స్టేట్మెంట్ లో షో అవుతుండే. అంటే
డేట్ అయిన డేట్ మాత్రమే, అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అయితే మన అకౌంట్ లో వచ్చి డైరెక్ట్ అయిందో లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అకౌంట్ లో డిపాజిట్ అయిందో అది మాత్రమే మనకు అక్కడ స్టేట్మెంట్ లో షో అవుతుంది. ఆ స్టేట్మెంట్ లో షో అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఏదైతే డేట్ ఉంటుందో ఆ డేట్ అక్కడ బ్యాంక్ డేట్ లో మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ అ కమిషన్ రిసీవ్డ్ 0209. Next, cash withdrawal 0110. Next, as a bank charges 0112. Next, Vindhya Electronics, so 0212. Next, Navya Electronics 31st 12. Okay, then enter. Yes, accept. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైపోయింది, మనకు షో కావడం జరగలేదు. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఫర్ ద బ్యాంక్ బుక్ ఎంత 22,07,600 ఉంది. ఓకే, బట్ కంపెనీ బుక్స్ 13,35,100 ఉంది. ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఏంది? సో ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నమాట, రైట్? ఇన్ కేస్ ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అనేది మన డేట్ అయితే ఇన్ ఫ్యూచర్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మనం రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. సో రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ డేట్ ఏం చేస్తుంటాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ అది డేట్ అయిపోయింది అంటే బ్యాలెన్స్ డేట్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, యాజ్ అన్ డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 05/2020. ఓకే, ఎంటర్ 0109. ఎస్, so as well as 13,35,100, 13,35,100. సో ఆ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఏమైతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో టోటల్ అంటే మళ్ళీ మనం చూడాలంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ ఏవైతే మనం చేసామో చూడాలనుకుంటే యూ ప్రెస్ F12 ప్రెస్ చేయండి. F12 ప్రెస్ చేసిన తర్వాత నౌ ఆల్ వచ్చేస్, సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని చేసి పెట్టండి. సో మనం ఏదైతే రికన్స్ట్రక్షన్ చేసామో అన్ని మనకు షో అవుతాం జరుగుతుంది, రైట్? దెన్ ఓకే, మన ఏ డేట్లో ఏది ఎంట్రీ చేసాం అనేది మళ్ళీ మనం చూసుకోవచ్చు. అంటే రికన్స్ట్రక్షన్ సమ్ బ్యాలెన్స్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా సమ్ టైమ్స్, అప్పుడు మరి రికన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత మనకు షో అవ్వదు అంటే కంపల్సరీ షో అవుతుంది. సో అది ఎలా షో అవుతుంది అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ F12 ప్రెస్ చేసి ఏం చేయాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ మొత్తం ఏం చేయాలి, ఎస్ పెట్టాలి. సో ఎస్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా సో మనకు బిఫోర్ డేట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనకు షో అవడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ చూడండి 1st April to 31st December వరకు మన షో అయినాయి. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన షో అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా డేట్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అక్కడ మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, రీకన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ యూ హావ్ టు ఆస్క్ నౌ. See, inventory vouchers mean like that. For example, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం. ఓకే, సో హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం, స్టాక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉంది, ముంబైలో ఉంది, లేదంటే సో కోల్కతాలో ఉంది, లేదంటే ఢిల్లీలో ఉంది, లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైదరాబాద్ లో ఉండే, సో మన హైదరాబాద్ లో ఉండి ఏం చేస్తున్నాం, స్టాక్ ని మనం ఇక్కడ నుంచే పర్చేజ్ చేయాలి. అంటే మన స్టాక్ ని చూస్తున్నామా లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి క్వాలిటీ గల ఇంత స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి మనం ఆర్డర్ పంపిస్తాం. ఓకే, సో ఇలాంటి స్టాక్ గల ఇలాంటి క్వాలిటీ గల స్టాక్ మనకు కావాలి అని చెప్పేసి మనం ఆర్డర్ వాళ్ళకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకొని ఏం చేస్తారు, మనకి స్టాక్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది, రైట్? సో పంపించిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాంట్లో అంటే మనం ఈ క్వాలిటీ గల సమ్ స్టాక్ పంపించమంటే దాంట్లో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ పంపించారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కంప్యూటర్సే నేను ఆర్డర్ చేశాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i5 కన్ఫిగరేషన్ పంపించమంటే కొన్ని ఒక 100 కావాలని చెప్పాను. ఓకే, 100లో నాకు ఏం చేస్తానంటే 80 కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి
పర్ఫెక్ట్ పంపించారు, రిమైనింగ్ 20 వచ్చేసి I3 పంపించారు. ఓకే, బట్ నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఓవరాల్ గా 100 కంప్యూటర్స్ అనేది మొత్తం హైఫై కంప్యూటర్స్ కావాలని ఆర్డర్ పెట్టాను, కానీ రిమైనింగ్ 20 ఏమైపోయినాయి మనకి I3 వచ్చినాయి అక్కడ. సో I3ని ఏం చేస్తున్నాం మనము వాళ్ళకి రిటర్న్ పంపించడం జరుగుతుంది, అవునా? సో వాళ్ళకి రిటర్న్ పంపించాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ స్టాక్ ని ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళకి రిటర్న్ పంపిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ స్టాక్ మనం ఎంత పర్చేజ్ చేసినట్టు 80 క్వాంటిటీ మాత్రమే మనం పర్చేజ్ చేసినట్టు. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకు సేల్స్ ఆర్డర్ పంపిస్తారు. ఓకే, అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి పంపించాము అంటే మనం ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి సేల్స్ ఆర్డర్ అవుతుంది, మనకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇలాంటి క్వాలిటీ గల స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి మనకు ఒక ఆర్డర్ పెట్టాడు, అది మనకి ఏమవుతుంది సేల్స్ ఆర్డర్ అవుతుంది, అతనికి ఏమవుతుంది పర్చేజ్ ఆర్డర్ అవుతుంది. ఓకే, మనం పర్చేస్ పంపించామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఆర్డర్ పెట్టిన విధంగా మనం పంపించాం. ఓకే, సో అతను ఏం చేశాడు, దాంట్లో సంథింగ్ డిఫరెన్స్ ఉందని చెప్పేసి మళ్ళీ మనకు రిటర్న్ పంపించాడు. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా టాలీ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలి అనేది దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ వోచర్స్. రైట్, చెప్పింది అర్థమైంది కదా? మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం. సో డిఫరెంట్ ప్లేస్లలో ఉన్నటువంటి స్టాక్ ని మనం ఇక్కడే ఉండి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇలాంటి క్వాలిటీ గల స్టాక్ మనం పర్చేజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకు ఒక ఆర్డర్ పంపిస్తున్నాము. ఓకే, వాళ్ళ స్టాక్ ని మళ్ళీ మనకి ఏం చేస్తున్నారు, స్టాక్ మనకు రిటర్న్ పంపించినప్పుడు, సో పంపించిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా క్వాలిటీలో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎలా రిటర్న్ పంపించాలి, సో ఇదంతా ప్రాసెస్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి టాలీలో అనేదే దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ వోచర్స్. సో ఒకసారి చూడండి. So you press Alt F3, create a company, inventory vouchers is India or state of Telangana. Then after that company creation, then escape. So shall I go to accounts info? Accounts info, ledgers creation. Varun Capital. It's a capital account. Next, bank comes under bank account. Next, purchase comes under purchase account. Next, sales comes under sales account. Right, then after that, so then escape again, then escape, then escape. Inventory info, stock group. So stock group ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ లో నేను కంప్యూటర్స్ అని రాస్తున్నాను, బికాస్ నేను పర్చేజ్ చేసేది ఓవరాల్ కంప్యూటర్స్ కాబట్టి ఐ హావ్ టు రైట్ కంప్యూటర్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్, NOS, formal name, numbers. Then after the creation, again then escape. Shall I go to stock item? HCL, computers, under computers, numbers. Next, IBM, computers, comes under computers. Next, LG computers, under computers. Right, then after that, then escape.
కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. You have to come accounting vouchers, right? So F6 capital, Varun capital ఎంత 30 lakhs for cash, right? సే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ పంపించాలి. ఓకే, ఒక ఎక్స్ అనే పర్సన్ కి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ స్టాక్ గల క్వాలిటీ గల స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆర్డర్ పంపిస్తున్నాం. ఓకే, సో మనం ఆర్డర్ పంపించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఏం చేయాలంటే ఆన్ పెట్టాలి. యూ ప్రెస్ F11, F11 లో F2, F11 లో F2, right here. Enable purchase order processing, yes. Enable sales order processing, yes. Next, use tracking numbers, yes. Use rejection inverse, yes. And ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 ఆప్షన్స్ yes పెట్టాలి. ఫస్ట్ వన్ enable purchase order processing, yes. And enable sales order processing, yes. Next, use tracking numbers, yes. And use rejection inverse, yes. ఈ 4 ఆప్షన్ yes పెట్టి you press control yes, save. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను పర్చేస్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ప్రెస్ F9, మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రెస్ చేయాలి. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రెస్ చేయాలంటే అంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం పెట్టిన తర్వాత యూ ప్రెస్ Alt F4. సో Alt F4 ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి సపరేట్ ఓచర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఏమొస్తుంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. సో ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నామో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక పర్సన్. సో మనకు ప్రాబ్లం ఏం పేరు ఇచ్చారు అంటే ఈశ్వర్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు, బట్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు కదా. సో హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఈశ్వర్. ఈశ్వర్ కమ్స్ అండర్ సన్రీ క్రియేటర్. మనం ఆర్డర్ పంపిస్తున్నాం కదా, ఈజ్ అ సన్రీ డేటర్. బిల్ బై బిల్, ఎస్, రైట్. సో ఆర్డర్ నెంబర్, ఓకే, నేను ఒక ఆర్డర్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను 101 అని చెప్పేసి, ఎస్. పర్చేస్ నాకు ఏ స్టాక్ కావాలని ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCL కంప్యూటర్స్. ఓకే, ఎంటర్ క్వాంటిటీ దగ్గర క్వాంటిటీ రాయండి, ఎన్ని రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 40 HCL కంప్యూటర్స్ కావాలి. సో ఈచ్ వన్ అంటే దానికి రేటు కూడా మనమే పంపిస్తాం. ఆ రేటు వాళ్ళు అప్లికబుల్ అయితే మనకి ఏం చేస్తారు, స్టాక్ పంపిస్తారు 25,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే స్టాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IBM కంప్యూటర్స్ కావాలి, క్వాంటిటీ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30, రైట్. ఈచ్ వన్ రేట్ 20,000. నెక్స్ట్ LG కంప్యూటర్స్ కావాలి, సో క్వాంటిటీ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, సో క్వాంటిటీ ఎంత 20, ఈచ్ వన్ రేట్ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 19,500, రైట్. సి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి నేను ఆర్డర్ పంపుతున్నాను. ఎవరికి పంపుతున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈశ్వర్ అనే పర్సన్ కి. సో ఈశ్వర్ యొక్క అడ్రస్, స్టేట్ అంటే యాక్చువల్గా స్టేట్ నేను తెలంగాణ తీసుకున్నాను, బట్ ఇన్ కేస్ అదర్ స్టేట్ అయితే అతనిది అదర్ స్టేట్ తీసుకోవాలి అక్కడ, రైట్. ఆర్డర్ నెంబర్ 101 ఇచ్చాను. HCL కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి ఎంత రాసాను, 40 రాసాను. దాని యొక్క రేట్ ఎంత ఇచ్చిన, 25,000 ఇచ్చిన. నెక్స్ట్ IBM కంప్యూటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాంటిటీ ఎంత ఇచ్చిన, 30 చేసిన. హలో సార్. యా సార్ ఒకసారి ఈశ్వర్ది చూపియండి సార్. ఈశ్వర్ది ప్రెస్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్స్ వచ్చాయి కదా, ఒకసారి చూపియారా? ఎస్, అక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఎక్కడ రాయాలి అంటే లెడ్జర్ క్రియేషన్ లో రాయాలి. లెడ్జర్ క్రియేషన్ లో చేస్తాం కదా, లెడ్జర్ క్రియేషన్ లోనే రాయాలి యాక్చువల్గా. సో లెడ్జర్ క్రియేషన్ లో మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ షో అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా.
జస్ట్ ఈశ్వర్ పైన ప్రెస్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది సార్, సప్లయర్ డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయా మనకి ఈ బాక్స్? సప్లయర్ డీటెయిల్స్ అంటే మనము యాక్చువల్ నేను చూపిస్తాను 1 సెకండ్. మన లెడ్జర్ నేమ్ క్రియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ వస్తుందండి. మీరు కింద అడ్రస్, వాళ్ళ స్టేట్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని అక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి జస్ట్ ఈ డైలాగ్ బాక్స్ నేను ఈశ్వర్ నేమ్ పైన క్లిక్ చేస్తాను, ఆటో ఇట్ విల్ బి షో ఇట్ నౌ. HCL computers 20, so 19,500, just now enter. సో ఈ స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈశ్వర్ అనేటువంటి పర్సన్ కి నేను ఆర్డర్ పంపిస్తున్నాను. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు అతను పంపించినాం కదా. సో పంపించిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు ఒక రిసిప్ట్ నోట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అతను రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక రిసిప్ట్ నోట్, రైట్. సో రిసిప్ట్ నోట్ యూ ప్రెస్ Alt F9. సో Alt F9 ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, రిసిప్ట్ నోట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టీ నేమ్ ఎవరికి మనం పంపించింది, ఈశ్వర్ అనేటువంటి పర్సన్ కి. సో ఆర్డర్ నెంబర్ ఎంత చేసినాము, 101. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. అండ్ లిస్ట్ ఎంటర్. సో ఆటోమేటిక్ ఇలా షో అవ్వాలి మనకి. సో అతనికి రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక రిసిప్ట్ నోట్ అనేది మళ్ళీ మనమే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ సేవ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైతే స్టాక్ పంపించామో అనుకున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను స్టాక్ ఓకే. సో మనకి ఏం చేశాడు, పంపించాడు. సో అతను పంపించినట్టుగా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక నోట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము, అదే మనం రిసిప్ట్ నోట్, రైట్. కంట్రోల్ ఏ, నేను సేవ్ చేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్. అయితే ఇప్పుడు సార్ ఒకవేళ మనం పెట్టినంత క్వాంటిటీ అతని దగ్గర లేకపోతే మనకి తక్కువ క్వాంటిటీ పంపిస్తారు కదా, అప్పుడు ఎలా సార్? గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో మనం మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను మనకి ఎన్ని పంపించాడు, మనం 40 పెట్టాం, మనకి ఎన్ని పంపించాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 25 పంపిస్తే 25 మోడిఫై చేసుకోండి, చేసుకొని మళ్ళీ మనం ప్రిపేర్ చేసి అతను పంపించాలా సార్? అతనికి మనం పంపించదు. అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ పెట్టాను కదా నేను, అతను స్టాక్ నాకేం చేసి స్టాక్ పంపించాడు. ఓకే, స్టాక్ పంపించినట్టు అంటే అతను పంపించినటువంటి స్టాక్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, జస్ట్ మాకు చూపించడానికి, అంతేగాని అంతే. సో అతను ఎంత పంపించాడు అనేది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో అతను ఎంతైతే మనం పంపించాడు, మనం అడిగినంత స్టాక్ మనం పర్చేజ్ చేస్తే ఓకే, అంటే మనకు ఆర్డర్ పంపిస్తే ఓకే. దీన్ని ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ చేయకుండా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏదన్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు HCL 25 అంటే 25 అక్కడ 25 రాసుకోండి. IBM ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 అయితే 20 రాసుకోండి. LG 10 పంపించాడు, ఓకే 10 రాసుకోండి. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే yes రిసిప్ట్ నోట్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేయాలా మనం? కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేయాలి. బికాస్ ఎందుకంటే నువ్వు రిసిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకోకుండా, అంటే దాంట్లో సంథింగ్ ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉంటాయి కదా, అంటే స్టాక్ క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ కానీ సంథింగ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అలాంటివి ఎలా ఉన్నప్పుడు మనం రిజెక్ట్ చేయాలంటే, అంటే అతనికి మళ్ళీ రిజెక్ట్ పంపించాలంటే మనం ఫస్ట్ రిసిప్ట్ చేసుకున్నట్టు మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు ఒక నోట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. చెప్పండి. ఇట్లా డెబిట్ నోట్ ఇవి కూడా చేయొచ్చు కదా సార్? డెబిట్ నోట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ ద పర్చేజ్, అంటే స్టాక్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత, స్టాక్ పర్చేజ్ కంప్లీట్ అంటే పర్చేజ్ చేసాము, పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడే ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే అప్పుడు మనం పంపిస్తున్నాం. అక్కడ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. బికాస్ ఎందుకు డిఫరెన్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ స్టాక్ ని అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత నేను రిటర్న్ పంపిస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, డెబిట్ నోట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, బట్ నేను ఇక్కడ ఇంకా స్టాక్ నేను పర్చేజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో నేను స్టాక్ ని పర్చేజ్ జస్ట్ ఏం చేశాను, ఈ స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి అతనికి ఆర్డర్ పెట్టాను. ఆర్డర్ అంటే పెట్టినట్టుగా ఒక వోచర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, అదే పర్చేజ్ వోచర్. వాయిస్ క్లియర్ వస్తుంది కొంచెం. వాళ్ళు మనకు ఈ స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్ పెట్టాను. దానికోసం నేను ఒక ఆర్డర్ అంటే ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. దెన్
ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నాకు స్టాక్ ని నాకు పంపించారు. సో వాళ్ళు పంపించినట్టుగా నేను ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, అదే రిసిప్ట్ నోట్. అంటే ఐ మీన్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిసిప్ట్ నోట్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు రిసిప్ట్ నోట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో సంథింగ్ ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉంటే సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే రిజెక్ట్ చేస్తాం, స్టాక్ ని ఏం చేస్తున్నాం, రిటర్న్ పంపిస్తాం. ఓకే, సో దాని పర్పస్ మనం ఏం చేస్తామంటే రిజెక్షన్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఒక ఓచర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను, జస్ట్ యూ హావ్ టు సీ నౌ. ఎస్, స్టాక్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాడు, రిసిప్ట్ నోట్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు రిజెక్షన్ యూ ప్రెస్ ఆల్ట్ F6. సో మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, రిజెక్షన్ అవుట్. అవుట్ అంటే ఏమవుతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో రైట్, లెడ్జర్ నేమ్ ఎవరికి పంపిస్తున్నాము, ఈశ్వర్. సో సప్లయర్ అడ్రస్ అక్కడ జస్ట్ ఈశ్వర్ అని రాసాను కాబట్టి ఈశ్వర్ అని వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ నేమ్, ఏ స్టాక్ అయితే మనం పంపిస్తున్నాము, మనం ఏం స్టాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ పెట్టాను అక్కడ HP కంప్యూటర్స్, IBM కంప్యూటర్స్, LG కంప్యూటర్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, దాంట్లో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCL కంప్యూటర్స్. ఓకే, అక్కడ న్యూ నెంబర్స్ నాట్ అప్లికబుల్ 1 and 101. సో మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ తీసుకుంది ఏంటంటే ఇక్కడ 101 దగ్గర కాబట్టి హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద 101, నాట్ సెలెక్ట్ 101 సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఎన్ని రిటర్న్ పంపిస్తున్నాను, అక్కడ 40 దగ్గర 2 టైప్ చేయండి. నేను 2 టైప్ చేస్తాను అంటే 2 పంపిస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ IBM, select the 101. So have to return 3. Next LG, select the 101. So return, I have to deduct 3. ఓకే, మీరు ఒకసారి గమనించాలి అక్కడ రిటర్న్ నేను HCL కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి ఆర్డర్ 40 పెట్టాను, అతను 40 పంపించాడు నాకు, నేను దాంట్లోంచి ఒక 2 రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ IBM కంప్యూటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఎన్ని పెట్టాను అంటే నేను ఎన్ని పెట్టాను, ఆర్డర్ 30 పెట్టాను. సో 30 పెట్టాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను కూడా 30 పంపించాడు, దాంట్లోంచి నేను 3 రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను. LG కంప్యూటర్స్ నేను 20 ఆర్డర్ పెట్టాను, అతను 20 పంపించాడు, నేను దాంట్లోంచి 3 రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ స్టాక్ మళ్ళీ ఎవరికి వెళ్ళిపోతుంది, ఎవరికైతే మనం ఆర్డర్ ఎవరికైతే మనం ఆర్డర్ పెట్టామో అతనికి స్టాక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈశ్వర్, ఈ స్టాక్ మనం రిజెక్ట్ చేసాము అంటే రిమైనింగ్ స్టాక్ మనకి ఏమైనట్టు, ఆటోమేటిక్ గా మనం పర్చేజ్ చేసినట్టు. సో ఆ కాన్సెప్ట్ అది గుర్తుంచుకోండి. ఇవి రిజెక్ట్ చేసాము అంటే రిమైనింగ్ అంటే ఓకే మనకు ఓకే కదా స్టాక్ అంటే మనం స్టాక్ ని పర్చేజ్ చేసినట్టు. అంటే ఇప్పుడు HCL కంప్యూటర్స్ లో నుంచి రిమైనింగ్ 38 మన పర్చేజ్ లో రావాలి. IBM కంప్యూటర్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 లో నుంచి రిమైన్ 27 మనకు పర్చేజ్ లో రావాలి. LG కంప్యూటర్స్ రిమైనింగ్ 20 పెట్టాం కాబట్టి 3 రిజెక్షన్ అంటే 17 మనకు పర్చేజ్ లో షో అవ్వాలి. ఓకే, యాక్సెప్ట్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు F9 ప్రెస్ చేయండి. F9 ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఈశ్వర్ దగ్గర నుంచే మనం స్టాక్ పర్చేజ్ చేసాం. ఆర్డర్ నెంబర్ కంపల్సరీ సెలెక్ట్ చేయండి 101 అండ్ లిస్ట్. మీరు చూడండి ఆటోమేటిక్ ఏమైపోయింది, HCL కంప్యూటర్స్ ఏమో 38 వచ్చినాయి, IBM కంప్యూటర్స్ ఏమో 27 అయినాయి, అండ్ LG కంప్యూటర్ అంటే రిమైనింగ్ వాటి అన్ని ఏమైపోయినాయి, రిజెక్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే సో ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మనం స్టాక్ పర్చేస్ చేసిన స్టాక్ ఎంత అంటే HCL కంప్యూటర్స్ ఏమో 38, IBM కంప్యూటర్స్ ఏమో 27, LG కంప్యూటర్స్ ఏమో 17. ఇది స్టాక్ నేను పర్చేస్ చేశాను. సో ఇది యా, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ 38, 27, 17 వేసుకోవచ్చు కదా, అంటే ఇది మిగతావి రిజెక్ట్ వర్క్ చేసేసి. వెరీ గుడ్. అయితే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే బట్ ఇప్పుడు మనం ఇన్ ఫ్యూచర్ లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లారిటీ కోసం అతను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పేమెంట్ చేసేటప్పుడు అంటే యాక్చువల్ గా ఇంత స్టాక్ నేను పంపించాను అనేది మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో అతనికి ఏమైనా డౌట్ అడిగినా గానీ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇంత ఆర్డర్ పెట్టాను, ఇంత స్టాక్ మీకు రిజెక్ట్ చేశాను, రిమైనింగ్ ఇంత స్టాక్ నేను పర్చేజ్ చేశాను విషయం మనం క్లారిటీ ఇవ్వాలి అతనికి, ఎవరికి, ఈశ్వర్కి. చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. సో గుర్తుంచుకోండి. కాబట్టి సో ప్రాసెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. సార్ ఇప్పుడు మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ అను రిజెక్షన్ అవుట్
ప్రిపేర్ So, చేసాం first కదా, అది ఒకటి ఎక్కడ order- రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? సారీ పర్చేస్ ఆర్డర్ అను రిజెక్షన్ అవుట్ అని ఉంది కదా, డ్యామేజ్ స్టాక్, అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? మన రిజెక్షన్ అవుట్ లో. హలో, అదే సార్, అంటే మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడైనా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, బికాస్ Okay, స్టాక్ okay. నేను ఇంకా పర్చేస్ చేయలేదు. ఆఫ్టర్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత, సో నీది యాజ్ అ కంపెనీ ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యామేజెస్ అయితే సో అది లాస్ కింద షో అవుతుంది కానీ, బట్ అది మన స్టాక్ ఇంకా పర్చేస్ చేయలేదు కదా, అవునా? అవును సార్. సో పర్చేస్ చేయనప్పుడు అవును. మనకు అది దట్ ఇస్ నాట్ అవర్ స్టాక్. ఓకే, సో కాబట్టి అది Okay. మనకి ఇక్కడ షో అవ్వదు, మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో షో అవ్వదు, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో షో అవ్వదు, ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ మై అసెట్, సో దట్స్ నాట్ మై గూడ్స్. ఓకే సార్. సో కాబట్టి అది ఎక్కడ కూడా ఓకే, రిఫ్లెక్ట్ ఓకే అవ్వదు. సార్. ఓకే, ఓకే సార్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సో ఇది పర్చేస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్డర్ పెట్టాలి. ఇంత స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి ఆర్డర్ పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత అతను మనం పంపించిన స్టాక్ అంటే అతని దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటే మనకు పంపిస్తాడు. అతను ఎంతైతే స్టాక్ మనకు పంపించాడో దాని పర్పస్ మనం ఒక నోట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ రిసిప్ట్ నోట్. నెక్స్ట్ అతను పంపించిన దాంట్లో సంథింగ్ ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో రిజెక్షన్ అవుట్. సో రిజెక్షన్ అవుట్ చేశానంటే ఇట్స్ రిమైనింగ్ స్టాక్ మనం పర్చేజ్ చేసినట్టే, కాబట్టి రిమైనింగ్ స్టాక్ మీ అవుట్ రిఫ్లెక్ట్ అని పర్చేజ్ వచ్చారు. సో ఈ విధంగా పర్చేజ్ వచ్చారు లో మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఆటోమేటిక్ గా డిటెక్ట్ అయిపోతుందా సార్? ఇంకా మనం దాన్ని ఏం మాడిఫై చేయక్కర్లేదా? అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ డేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ ఏం చేసినామంటే మనం పంపించాం కదా, వేరే వాళ్ళు మనకు పంపిస్తే ఆర్డర్, సో ఇది సేవ్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో వేరే వాళ్ళు మనకు స్టాక్ ఏం చేస్తున్నారు, మనకి ఈ స్టాక్ కావాలని చెప్పేసి మనకు పంపిస్తున్నారు. అది ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం, యూ ప్రెస్ ఆల్ట్ F5, సేల్స్ ఆర్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టీ నేమ్ దగ్గర ఒక పర్సన్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను. క్రియేట్ చేయలేదు కదా, ఆల్ట్ C, విష్ణు, సన్రీ డెటార్, ఎస్, విష్ణు యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ కంపల్సరీ రాయాలి. నెక్స్ట్ అతని స్టేట్ ఏంటి, ఓకే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రాబ్లం ఉందా సార్? ప్రాబ్లం సెండ్ చేశారా? పంపిస్తాను ఓకే సార్. రాజేందర్ పంపిస్తాను, ఓకే సార్. రైట్. సో అక్కడ స్టేట్ ఆటోమేటిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ షో అయిపోయింది. ఆర్డర్ నెంబర్ అడిగాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 202. సో సేల్స్. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు మనకు ఒక ఆర్డర్ కాపీ పంపించారు. వాళ్ళు ఏ కాపీ పంపిస్తారంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ పంపిస్తారు. పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే వాళ్ళకి పర్చేజ్ ఆర్డర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, మనం సేల్ చేస్తున్నాం కదా, సేల్స్ ఆర్డర్. సో నేను నా అకౌంట్స్ లో నేను అది ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసి సేల్స్ ఆర్డర్ గా ట్రీట్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, నా అకౌంట్స్ లో ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో రైట్, ఫస్ట్ వన్ HCL కంప్యూటర్స్. ఆర్డర్ ఎంత వచ్చిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ వన్ రేట్స్ 26,500, రైట్. నెక్స్ట్ IBM ఆర్డర్ ఎంత వచ్చిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 కంప్యూటర్స్ కి, ఈచ్ వన్ రేట్ 21,000. నెక్స్ట్ సో LG కంప్యూటర్స్, as in the date, so quantity, so for example order 15, each one rate 21,000. ఇది వాళ్ళు మనకు పంపించారు, ఇంత క్వాంటిటీ ఈ రేట్ తో కావాలని చెప్పేసి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేశాను. ఓకే, ఆ స్టాకు అండ్ ఆ రేట్స్ మనకు ఓకే అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాము, వాళ్ళకి పంపించేసాం, స్టాకు వాళ్ళకి పంపించేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో పంపించేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళకు స్టాక్ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు అక్కడ. ఓకే, ఎవరు, విష్ణు అనే పర్సన్. సో అతను రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కదా, అతను రిసీవ్ చేసుకున్న వెంబడే మనం ఇక్కడ ఇంకొక నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
అతను ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు అంటే రిసిప్ట్ నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు. ఎవరు విష్ణు. కానీ మన అకౌంట్ లో ఇక్కడ మనం ఒక డెలివరీ నోట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? డెలివరీ నోట్. యూ ప్రెస్ ఆల్ట్ F8. అంటే డెలివరీ నోట్ అంటే అతను స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు, అంటే స్టాక్ అక్కడ డెలివరీ అయిపోయినట్టుగా అగైన్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక ఓచర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఎవరికి డెలివరీ అయిపోయింది? విష్ణు అనే పర్సన్ కి. ఆర్డర్ నెంబర్ ఏంటి? 201. ఎస్, అయిపోయింది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు డెలివరీ అయిపోయింది. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది డెలివరీ నోట్ ఆటోమేటిక్గా ఇలా షో అవ్వాలి స్టాక్ నేమ్ అంతా మనకి. డన్, సేవ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు. కంట్రోల్ రైట్. సో అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే అతను డెలివరీ అయినాక అతను ఏం చేస్తున్నాడు, సమ్ స్టాక్ ని మనకు రిటర్న్ పంపిస్తున్నాడు. ఎవరు పంపిస్తున్నారు? విష్ణు అనే పర్సన్. విష్ణు అకౌంట్స్ లో అతను ఏం చేసుకుంటాడు? రిజెక్షన్ అవుట్ చేసుకుంటాడు. మనకేమవుతుంది? అది రిజెక్షన్ ఇన్. సో కాబట్టి మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ F6 రిజెక్షన్ ఇన్. సో లెడ్జర్ నేమ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? విష్ణు దగ్గర నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్టాక్ అతను రిటర్న్ పంపించాడు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCL కంప్యూటర్స్. ఓకే, ఆర్డర్ 1. సో మన ఆర్డర్ ఎన్ని పెట్టాం? 30 కదా, కాబట్టి 30. ఓకే, 30లో ఎన్ని మైనస్ అవుతున్నాయి? 2 మైనస్. 2 టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ IBM. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద 1. ఎన్ని? 25 పెట్టాను కదా, 25లో ఎన్ని రిజెక్ట్? 3. అండ్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ LG వచ్చేసి 15 ఆర్డర్ పెట్టాం, 15 ఇచ్చాం కదా, దాంట్లో రిజెక్షన్ అన్ని 3. ఎస్, అంటే అతను HCL కంప్యూటర్స్ 2 రిజెక్ట్ చేశాడు, IBM కంప్యూటర్స్ 3 రిజెక్ట్ చేశాడు, ప్లస్ LG కంప్యూటర్స్ కూడా 3 రిజెక్ట్ చేశాడు. రైట్, డన్. అంటే ఇవి రిజెక్ట్ చేశాడంటే రిమైనింగ్ స్టాక్ అతను ఏం చేసినట్టు? పర్చేజ్ చేసినట్టు. అంటే రిమైనింగ్ స్టాక్ మనం ఏం చేసినట్టు? ఇక్కడ మనం సేల్ చేసినట్టు. ఓకే, సో మనకు డైరెక్ట్ సేల్స్ ఓచర్ లో రావాలి. సేల్స్ ఓచర్ యూ ప్రెస్ F8. పార్టీ నేమ్ విష్ణు. సో ట్రాకింగ్ 1 అండ్ లిస్ట్. రైట్. సో మనం అక్కడ ఆర్డర్ పెట్టింది 30 అయితే అతను ఆర్డర్ పెట్టింది దాంట్లో 2 రిజెక్షన్ చేశాడు. సో 2 రిజెక్ట్ చేశాడు. రిమైనింగ్ ఎన్ని సేల్ చేసినట్టు? మనం 28 సేల్ చేసినట్టు. IBM ఆర్డర్ ఎన్ని పెట్టాడు అతను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 పెట్టాడు, 2 రిజెక్ట్ చేశాడు. అంటే రిమైనింగ్ ఆర్డర్ 25 పెట్టాడు. సో దాంట్లో మనం 3 రిజెక్ట్ చేశాడు, కాబట్టి రిమైనింగ్ 22 మనం సేల్ చేసినట్టే. LG వచ్చేసి 15 పెట్టాడు, దాంట్లో 3 రిజెక్షన్ చేశాడు, రిమైనింగ్ 12 మనం సేల్ చేసినట్టే. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా సేల్స్ ఓచర్ అనేది రావాలి. ఓకే, సో మనం స్టాక్ అనేది డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ ఎలా పెట్టాలి, ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత అతను ఆ స్టాక్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత పర్చేజ్, అంటే మనం ఆర్డర్ వేరే వాళ్ళకి మనం పెట్టినప్పుడు స్టాక్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న రిసిప్ట్ నోట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ దాంట్లో డ్యామేజ్ ఉంటే రిజెక్షన్ ఎలా చేయాలి, రిమైనింగ్ స్టాక్ పర్చేజ్ చేసినట్టుగా పర్చేజ్ ఓచర్ లో ఎలా చూపించాలి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. వేరే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆర్డర్ పంపిస్తే సేల్స్ ఆర్డర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద డెలివరీ నోట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సంథింగ్ వాళ్ళు ఏమైనా రిజెక్ట్ చేస్తే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద రిజెక్షన్ ఇన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ స్టాక్, ఇట్ విల్ బి సెల్. సో అగైన్ ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ద సేల్స్ ఓచర్. సో ఈ విధంగా మనం స్టాక్ ని పర్చేజ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్ కావచ్చు, పర్చేజ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ ఆస్క్ నౌ. సార్ ఇవి షార్ట్ కట్ కీస్ ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి పంపియండి సార్. పంపిస్తాను, షూర్ కంపల్సరీ పంపిస్తాను. అన్ని పంపిస్తాను, ప్రాబ్లం పంపిస్తాను, షార్ట్ కట్స్ పంపిస్తాను, ఒక 2 ప్రాబ్లం పంపిస్తాను. ప్రాబ్లం అండ్ ఇంకో అనదర్ ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, రైట్. ఓకే సార్. సో ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ప్రింట్ ప్రివ్యూ విత్ ప్రివ్యూ అట్లా ఏమి ఉండవు సార్?
ప్రతి కాపీ మనకి ప్రింట్ తీసుకుంటాం కదా, ఆర్డర్ తీసుకుంటాము, ప్రతిదీ ప్రింట్ తీసి పెట్టాలి కంపల్సరీ. అంటే ఇక్కడ ఏం కీస్ ప్రెస్ చేస్తారు అని? ఆల్ట్ పి. ఓకే, ఆల్ట్ పి. చూపించండి సార్ ఒకసారి. షూర్. సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఇది ప్రింట్ తీయాలి, యూ ప్రెస్ ఆల్ట్ పి. సో ఇక్కడ నో ప్రివ్యూ ఉంటుంది, విత్ ప్రివ్యూ ఉంటుంది, దీనిపైన క్లిక్ చేయండి. సో ఆల్ టైప్ ప్రెస్ చేయండి. అక్కడ ఆల్ టైప్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఏం షో అవుతుంది, విత్ ప్రివ్యూ అని వస్తుంది. ఎస్. సో ప్రివ్యూ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సేల్స్ ఆర్డర్ కాపీ. ఓకే సార్, ఓకే. నెక్స్ట్ డెబిట్ నోట్ అగైన్ ఇప్పుడు యా. ఇప్పుడు డెలివరీ చేసినప్పుడు అంటే మన ఐటమ్స్ వేరే వాళ్ళకి డెలివరీ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఇన్వాయిస్ కదా, ఇన్వాయిస్ ఇస్తాము, 3 ఇన్వాయిసెస్ ఇస్తాము వాళ్ళకి. అవును. After the sale. డెలివరీ నోట్ అనేది Actually, after the sale we have to take the 3 printouts. ఎస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు సార్ Yeah, అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొరియర్ లో పంపిస్తారు సార్, కొన్ని కంపెనీస్ ఐటమ్స్ కొరియర్ లో పంపిస్తారు. అవును. అవును. వాళ్ళకి కాపీ ఇవ్వాలి అలాంటప్పుడు కంపల్సరీ. వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టర్ కాపీ అదే ఇవ్వాలి. Yeah. ట్రాన్స్పోర్టర్ కాపీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, అవును. కంపెనీ వాళ్ళకేమో ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. 2 అవును. కాపీస్ ఇస్తారనమాట. ఒక కాపీ ఏమో మన కంపెనీలో పెట్టుకుంటాం, డూప్లికేట్ కాపీ. డూప్లికేట్ కాపీ ఏమో మన దగ్గర పెట్టుకుంటాము, ఒరిజినల్ అవును సార్, కాపీ అవును. ఏమో పర్చేస్ బయ్యర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బయ్యర్ పంపిస్తాము, ట్రాన్స్పోర్టర్ కాపీ ఏమో అవును సార్. ట్రాన్స్పోర్టర్ కి ఇస్తామండి. అవును సార్. ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా సార్, అవును. అంటే దీనివల్ల అసలు యూజ్ ఏంటి? అయ్యా మీ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అర్థం. నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాతనే నేను ఈ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్ గా యూజ్ ఏంటంటే స్టాక్ ను అదర్ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనం పర్చేజ్ చేయడం అనేది సమ్ టైమ్స్ ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, ఓకే, మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఉండాలి. యాజ్ ఎ కంపెనీ ఐఎమ్ ఓనర్, ఓకే, ఐఎమ్ ఓనర్, కంపల్సరీ నేను ఇక్కడే ఉండాలి. సో స్టాక్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో ఉంది, ఓకే, నేను అక్కడికి వెళ్ళి స్టాక్ ని చెక్ చేసుకొని పర్చేజ్ చేయడం అనేది లెంతీ టైం. ఎస్ సార్. ఎస్. సో నేను ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయితే అక్కడికి వెళ్ళలేను కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ క్వాలిటీ గల స్టాక్ కావాలని అతనికి పంపించాను, ఆర్డర్ పెట్టాను. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కండిషన్ వీ హావ్ టు రైట్ ద ఇన్ నరేషన్, దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో మన కండిషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో యూ హావ్ రైట్ ద నరేషన్ లో రాస్తాం మనం కంపల్సరీ. అంటే జస్ట్ నేను రాయలేదు. సో ఇఫ్ వాంట్ ఎనీ కండిషన్ యూ హావ్ రైట్ ద నరేషన్. సో అతను చదువుకుంటాడు ఈ కండిషన్స్ అని చెప్పేసి చదువుకుంటాడు. ఆ కండిషన్ కి ఈజ్ అగ్రీ ఆల్సో, దెన్ మన స్టాక్ అనేది మనకు పంపించడం జరుగుతుంది. అవును సార్. అప్పుడు అంటే మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ పెడతాం కదా సార్ వాళ్ళకి, మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ పంపిస్తాం. అవును, మనం వాళ్ళకి పర్చేస్ ఆర్డర్ పంపిస్తే వాళ్ళు ఐటమ్స్ పంపిస్తారు. సో వాళ్ళ ఐటమ్స్ పంపించిన తర్వాత మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం కదా, రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఓచర్ పాస్ చేయాలి, అదే రిసిప్ట్ ఓచర్. రిసిప్ట్ ఓచర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అంటే మనం పంపించిన దాంట్లో, అంటే అతను పంపించిన దాంట్లో సంథింగ్, అంటే మనం పంపించిన కండిషన్స్ కి ఓకే, సో ఒక 5-6 అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెన్స్ గా ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఐ మీన్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఐ వాంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కంప్యూటర్స్ ఫర్ i5 కంప్యూటర్స్ కావాలి. బట్ అతను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో 80 కంప్యూటర్స్ నాకు i5 పంపించాడు, రిమైనింగ్ 20 వచ్చేసి i3 పంపించాడు. సో బట్ నేను కండిషన్ లో రాశాను కదా i5 అని చెప్పేసి, సో i3 పంపించాడు. సో ఆ రిమైనింగ్ 20 ఏం చేస్తున్నాను, నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను, అంటే అతనికి మళ్ళీ పంపించేస్తున్నాను. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రిజెక్షన్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఇంకో ఓచర్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. సార్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బుక్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేను 100 అని ఆర్డర్ ఇచ్చాను, కానీ 100 రాలేదు, దానిలో 95 వచ్చినాయి. ఇన్వాయిస్ లో మనం పైన టిక్ చేసేసుకోవచ్చు, అంటే 100 ఉన్న దగ్గర 95 పెట్టేసి మనం ఇన్వర్డ్ నేను అడిగేది అదే సార్, అంటే 95 ఇన్వర్డ్ చేసేసుకొని వాళ్ళకి 95 అమౌంట్ పే చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు రిసిప్ట్ నోట్ కదా, హౌ టు ప్రిపేర్ ద రిసిప్ట్ నోట్, జస్ట్ నౌ ఎంటర్. ఇఫ్ యూ కెన్ చేంజ్, యాక్చువల్ 40 కదా,
ఇఫ్ యూ కెన్ చేంజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను ఒక 15 పంపించాడు, ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద 15, దట్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే రిసిప్ట్ నోట్ లో అతను 15 పంపిస్తే నేను ఆర్డర్ 40 పెట్టాను, బట్ అతను 15 పంపించాడు. ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద 15. ఐబిఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 30 పెట్టాను. ఇఫ్ యూ కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెండ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ ద 20, సారీ, is only sent 20, write the type in 20. For example, okay, LG 20 order పెట్టాను, okay 20 పంపించాడు. Is there no need to modify, directly it will be save it. అంతే. ఓకే, క్లారిటీ ఉంది కదా? క్లారిటీ ఉంది సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, రైట్. సో ప్రాబ్లం పంపిస్తాను. అగైన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎనీ డౌట్స్ సో అడగండి. సార్ అందరికి ఇట్లా స్క్రీన్స్ అంటే స్క్రీన్స్ ఉన్నవి మాకు పంపిస్తే ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఒక్కో స్క్రీన్స్ అదే ఉంటుంది కదా, ఇట్లా ఎంటర్ చేయాలి ఇట్లా ఎంటర్ చేయాలని స్క్రీన్స్ తోటి విత్ స్క్రీన్స్ తోటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. అవునా, స్క్రీన్ తోటి అంటే ప్రిపేర్ చేయలేదు, కాబట్టి జస్ట్ వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా అందరికి ఏంటంటే ఎలా చేయాలి అనేది ఐడియా వస్తుంది సార్, అందుకని. అయితే అది స్క్రీన్ తోటి నేను జిఎస్టీ ప్రిపేర్ చేశాను, బట్ ఇవి అంటే నార్మల్ టాపిక్స్ అని చెప్పేసి దీనికి ప్రిపేర్ చేయలేదు, జిఎస్టీకి మాత్రం ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అలా కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉన్న అంటే టాపిక్స్ కూడా అలా చేస్తే బెస్ట్ కదా సార్. అలా అడిగింది కరెక్ట్. కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇన్వెంటరీ వాయిస్ అనేది వోచర్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంది. కొంచెం అంటే లైట్ గా ఎంత చేసినా సింపుల్ టాపిక్ అయినా ఒక్కొక్కసారి కాలిక్యులేషన్స్ రాంగ్ వస్తున్నాయి కదా సార్. ఓకే, నేను పంపిస్తానమ్మా, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటూ అంటే ఐ మీన్ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తాను. రైట్, నో ప్రాబ్లం, నేను పంపిస్తాను. కాకపోతే వన్ డే 2 days టైం పడుతుంది, కాకపోతే 2 days కంపల్సరీ పడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతిదీ షార్ట్ తీసి అండ్ మళ్ళీ దానికి ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద సంథింగ్ టెక్స్ట్ అండ్ మళ్ళీ టేక్ ద ప్రింట్ స్క్రీన్ షాట్. సో కాబట్టి మీరు 1 day టైం ఇస్తే నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, right. So remaining have discussion on tomorrow.